our topic will be doing some of some linked list. So today we will first learn to convert array into a linked list, and the second one will be converting linked list into an array. And next we'll be segregating the even and odd nodes of a linked list. And the last one will be intersection of two linked lists using arrays. Sixth, intersection of two linked lists can be done using iterations or using arrays. Today we will be seeing how to do intersection of two linked lists using arrays. So first, array into a linked list. So we know that array is continuous and continuous in memory, while linked list is not continuous in memory. Then how do we convert this array to linked list? So how? It's very simple. I'll write the pseudocode and also write the main code. First I'll write pseudocode. First basically we create a linked list. Suppose if we have a class called linked list, so we create the object for the class. Let them be LL1, linked list 1. Then we will be initializing. We will be creating the object for the linked list class. Means we have created a linked list. Here we have created a linked list. Generally, we have seen in single linked list, double linked list, and circular linked list. When we created linked list, we also created the methods to insert the data. Means to insert the data, we are creating the node. We are connecting that node to the other nodes in the linked list. So in a similar way, we will be having a method in this linked list class. Let the method be append method. So after creating the object for the linked list class, we just iterate through the array. Means for item in array, what we will do? We will be using the append method. Means ll1 dot append item. Next, after we'll just return this linked list. So generally మనం ఏం చేస్తామంటే లింక్డ్ లిస్ట్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ చేశాక మనకేముంటుంది లింక్డ్ లిస్ట్లో ఇన్సర్టెడ్ అండ్ ఇన్సర్టెడ్ బిగిన్ అలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్సర్టెడ్ ఎండ్ మెథడ్ని అపెండ్ మెథడ్ అని అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం ఆ అరేలో ఇటరేట్ చేస్తాం. అరే ఇటరేషన్ ఏమిటి ఫర్ ఐ ఇన్ అరే ఆర్ ఫర్ వేరియబుల్ ఇన్ అరే ఏం చేస్తాం ఆ ఆబ్జెక్ట్కి మనం ఇటరేట్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేస్తాం కదా, అలా ఇటరేట్ చేసిన ప్రతిసారి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని
అపెండ్ మెథడ్ ద్వారా ఆ లింక్ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. లాస్ట్లో ఫైనల్గా ఆ లింక్ లిస్ట్ రిటర్న్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కోడ్ ఫర్ ద కన్వర్టింగ్ array into linked list. It is just nothing but appending the elements in an array into a linked list. So similarly, now reverse. అంటే ఏంటి? లింక్డ్ లిస్ట్ నుంచి arrayకి. Means లింక్డ్ లిస్ట్ elements ని into array. You can say storing the linked list elements into an array. So how do we do this? How we how do we convert these linked list elements into array? Pause the video and think for a minute. It's very easy. In 2-3 lines of the code, you can just get the answer. First, so now, first we take an empty array. First we take an empty array. Suppose we are having a linked list. Suppose we have some data 1, 2, 3, 4, 5 in a linked list. మనకి డేటా లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ డేటా అంతా నువ్వు ఈ అరేలోకి అపెండ్ చేస్తావు. సింపుల్. ఇక్కడ ఏం వాడినా మనం లూప్సే వాడతాం. ప్రెసెంట్ కరెంట్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు self dot head. Next, while current మనం ఏం చేస్తాం? In arrays we directly have the append method. మనకి append method అనేది డైరెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి we just write array dot append current dot data. See, is your array is nothing but in Python it is list. For list we have the append method. So we just append current dot data. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? కరెంట్ అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకొని లింక్డ్ లిస్ట్లోనే ప్రతి నోడ్ని ఇటరేట్ ప్రతి నోడ్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ హెడ్ తర్వాత కరెంట్ డాట్ ఇలా అపెండ్ చేశాక ఆ కరెంట్ వేరియబుల్ని మనం అప్డేట్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి? కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్. At last we will return the error. So this is how first ఏమేం చేసాం? అరేలోని డేటాని లింక్డ్ లిస్ట్లోకి ఎలా అప్లై చేస్తామని చూసాం. లింక్డ్ లిస్ట్లోని డేటాని అరేలోకి ఎలా అప్లై చేస్తామని చూసాం. So it's very simple to do this too. Now is equals to segregating the even and odd nodes of a linked list. So we are segregating even and odd nodes. Suppose we have the nodes from data. దాంట్లో random data ఇస్తాము. 4, 1, 3, 2, 5, 6. ఇక్కడ మనం ఏమైనా నెంబర్స్ తీసుకొని చేస్తున్నాం. సో ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ అంటే ఇట్స్ బేసికల్ ప్లేయర్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఏం segregating even and odd. సో మనం ఒక లింక్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. దాంట్లో డేటా ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఈవెన్ వచ్చి తర్వాత ఆడ్ నెంబర్స్ రావడం, లేకపోతే తర్వాత ఫస్ట్ ఆడ్ వచ్చి
తర్వాత ఈవెన్ నెంబర్ స్టార్ట్ అలా చేంజ్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఎందుకంటే నేను ఆఫ్ పెట్టాను. ఫస్ట్ ఈవెన్ నుంచి ఆర్డర్ రావడం అంటే మీకు డేటా ఎలా వస్తుంది, ఇప్పుడు 4 దిస్ ఈజ్ ఈవెన్, 1 ఆడ్, 3 ఆడ్, 2 ఈవెన్, 5 ఆడ్. సో ఫస్ట్ ఈవెన్ డేటా అంతా వస్తుంది. ఫస్ట్ 4 వస్తుంది, తర్వాత 2, ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు ఏంటి ఈవెన్ డేటా అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈవెన్ డేటా కంప్లీట్ అయ్యాక ఆడ్ డేటా అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మీన్స్ హియర్ విల్ బి హ్యావింగ్ 1, 3 and 5. సో ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ సెగ్రిగేషన్ అంటే ఇది. ఉన్న లింక్ లిస్ట్లోని డేటా ఈవెన్ డేటా ఆడ్ డేటా మీన్స్ ఈవెన్ ఒకసారి ఈవెన్ డేటా ఆడ్ డేటాగా మార్చడం, just segregate separate చేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఈ నోట్ దాకా ఈవెన్ డేటా ఉంది, నెక్స్ట్ అంతా ఆడ్ డేటా ఉంది. సో వీ హ్యావ్ సపరేటెడ్ ద ఈవెన్ ఆడ్ డేటా. సో హౌ డు వి డూ దిస్, లింక్ లిస్ట్ ఎలా we just loop, we just traverse చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, చెక్ చేస్తాం ఇది ఈవెన్ ఆర్డర్. ఈవెన్ అయితే మనం 2 లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఈవెన్ లిస్ట్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ ఆడ్ లిస్ట్, ఈ 2 లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ 2 లిస్ట్ క్రియేట్ చేశాక ఏం చేస్తాం, డేటా చెక్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ నెంబర్ ఈవెన్ అయితే ఈవెన్ లిస్ట్లోకి అపెండ్ చేస్తాం, ఆడ్ అయితే ఆడ్ లిస్ట్లోకి అపెండ్ చేస్తాం. సో అలా అపెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు మనకి 2 లిస్ట్ వస్తాయి. 4, 2 ఒక లిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆడ్ లిస్ట్ వచ్చేసరికి 1, 3, 5 ఇది ఆడ్ లిస్ట్ అవుతుంది. అలా 2 లిస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ 2 లిస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మార్చ్ చేయాలి. ఎలా మార్చ్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఈవెన్ యొక్క టైల్ ఉంది కదా, టైల్ యొక్క నెక్స్ట్ అనేది నల్ ఉంటుంది. బట్ ఈ నల్ బదులు ఆడ్ లిస్ట్ యొక్క హెడ్ని మనం ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇన్ దిస్ ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ we segregate the even and odd nodes of the given linked list. So let's see the code. So first we create the class node. I think those who know all this, they can skip the part, and those who don't know, they can listen and they can understand more. So first we create the data and then next pointer, and next we create the class linked list. We initialize here in the init method. Initialize head pointer and initially head pointer ని మనకి పాయింట్ చేస్తాం. తర్వాత అపెండ్ మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. అపెండ్ నాకు ఏం కావాలి, మనకి డేటా కావాలి, సెల్ఫ్ కమ
data. So this append method is nothing but inserting at the end. First new node అనేది create చేస్తాం. New node is equals to data if లిస్ట్ అనేది ఎంటీ ఉన్నప్పుడు సెల్ఫ్ డాట్ హెడ్. ఇఫ్ నాట్ సెల్ఫ్ డాట్ హెడ్ అంటే లిస్ట్ అనేది ఎంటీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, హెడ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసిన న్యూ నోడే హెడ్ అవుతుంది. సెల్ఫ్ డాట్ హెడ్ ఉంటే అండ్ వేరే రిటర్న్. ఇలా కాకపోతే ఏమంటే we'll take a variable last is equals to self dot head and తీసుకున్నాం to iterate while last dot next అంటే ఏంటి, నువ్వు లాస్ట్ నోడ్ దాకా వెళ్ళేదాకా ఇటరేట్ అవుద్ది. లాస్ట్ is equals to last dot next. యూజింగ్ హెడ్ మనం టైల్ ఇనిషియల్గా మనం టైల్ని కూడా we can create the variable tail attribute టైల్ని కూడా మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు we can use the tail method, but tail method లేకుండా only using the head node you can iterate and go to the last node. ఒకసారి లాస్ట్ నోడ్కి వెళ్ళాక లాస్ట్ నోడ్లో అపెండ్ చేస్తాం మనం. సో వాట్ విల్ బి డూయింగ్ లాస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ నోడ్. So that just I will be going very fast. Okay, fast. Now we will write the code for segregation of odd and even. Then odd even self. If not self dot head meaning list empty అయినప్పుడు else what will we do? We will first even head, even tail, odd head, odd tail attributes కి ఇనిషియల్గా నన్ అని చెప్పి మనం అసైన్ చేస్తాం. Similarly next to iterate the row we use the current variable. Current is equals to self dot head. Next we use the while loop, while current check చేస్తాం. If current dot data
ఈవెన్ 2 0 మీన్స్ ఈవెన్ కాదా అని చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఈవెన్ అయితే ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. ఈవెన్ హెడ్ ఇంకా నాన్గానే ఉంటే అంటే ఏంటి, ఈవెన్ హెడ్ లిస్ట్ అనేది ఎంటీ. సో ఈవెన్ హెడ్ ఈవెన్ టైల్ ఏమవుతుంది, కరెంట్ డేటా ఈవెన్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈవెన్ టైల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్. ఎల్స్ ఆ కండిషన్ కాదు అంటే ఏంటి, లిస్ట్ అనేది ఎంటీ కాదు, ఈవెన్ లిస్ట్లో కూడా కొంత డేటా ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఈవెన్ టైల్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ చేస్తాం, ఈవెన్ టైల్ని అప్డేట్ చేస్తాం. దేనికి, ఈవెన్ టైల్ డాట్ నెక్స్ట్ అంటే కరెంట్ వేరియబుల్. So don't worry if you don't understand the code, I will explain. I'll trace the code, I will trace out the code again. నెక్స్ట్ ఇదంతా ఇప్పుడు ఈవెన్ డేటా అయినప్పుడు, ఆడ్ డేటా అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం, సేమ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ odd head is none, present దేనికి, odd head odd tail will be equal to current. In the else case, suppose odd head list అనేది empty కానప్పుడు, similar to even list, so odd head odd tail dot next is equals to here, or you can write instead after finishing these two loops, what we'll be doing, we're updating current data. ఇలా ప్రతి డేటాని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఈవెన్ అయితే ఈవెన్ లిస్ట్లోకి ఓపెన్ చేసి, ఆడ్ అయితే ఆడ్ లిస్ట్లోకి ఓపెన్ చేసి. ఆఫ్టర్ దిస్ ఇఫ్ ఈవెన్ టైల్ ఉంటే ఈవెన్ టైల్ని ఆడ్ హెడ్కి కనెక్ట్ చేస్తాం మనం. ఈవెన్ టైల్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు odd head. If odd tail, if you have the odd tail means ఇచ్చిన డేటా దాంట్లో ఆడ్ టైల్ కూడా ఉంటే ఏం చేస్తాం, ఆడ్ టైల్ డాట్ నెక్స్ట్ రన్ చేస్తాం. ఈ 4 lines code is into, they are connecting the even list and the odd list. Now, so this is the code, and we'll be doing one more thing, that is self dot head is equals to even head. If even head else అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఈవెన్ డేటా అంటే స్టార్టింగ్ హెడ్ అనేది ఈవెన్ హెడ్ అవుతుంది. సపోజ్ దేర్ ఇస్ నో ఈవెన్ హెడ్, ఓన్లీ ఆడ్ డేటా ఉంటే హెడ్ అనేది ఆడ్ హెడ్ అవుతుంది, ఆ లిస్ట్ యొక్క హెడ్.
So next now we'll test this code. So we'll create ll is equals to we'll use a method and append the data. So first initial the list ని print చేస్తాం. After we'll print the segregated list. After segregating the list, we have to print the list again. See here. First మనం ఏం చేసాం ఒరిజినల్ లిస్ట్ ప్రింట్ చేసాం 1 2 3 4 5 6 7. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం ఆ లిస్ట్ సెగ్రిగేట్ చేసాం అంటే ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే ఏమైంది ఫస్ట్ అని ఈవెన్ నెంబర్స్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ అని ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చాయి వచ్చాక వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ మళ్ళీ ప్రింట్ చేసాం when we printed again we got the even numbers first 2 4 6 and 1 3 7. So I've been giving a task for the next class that is ఇక్కడ నేను డేటా ఆర్డర్లో ఇచ్చా అంటే 1 2 3 4 5 6 7 ఆర్డర్లో ఇచ్చా సో నీకు ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ డివైన్ తర్వాత కూడా అవి ఫస్ట్ ఈవెన్ కూడా ఆర్డర్లో వచ్చి ఆడ్ కూడా ఆర్డర్లోకి వచ్చాయి సో యూ ట్రై టు సార్ట్ దమ్ అంటే ఏంటి సపోజ్ నేను ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో వాట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 4 2 1 3 5 ఇఫ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నువ్వు చేస్తే నీకు వచ్చే లిస్ట్ ఇది 4 2 1 3 5 బట్ మనం ఏం చేయాలి వీ హ్యావ్ టు సార్ట్ దిస్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి ఈవెన్ లిస్ట్ని సార్ట్ చేయాలి ఆడ్ లిస్ట్ని సార్ట్ చేయాలి తర్వాత ఆ టూ లిస్ట్ని కంబైన్ చేయాలి సో ట్రై టు థింక్ ద లాజిక్ ఫర్ దిస్ సో this is about segregation. So we'll go to the next one. It is intersection of two linked list arrays. So how do we intersect two linked list arrays? Simple. We just two arrays means what is the question? Intersection of two linked lists using arrays. అంటే ఏంటి లింక్డ్ లిస్ట్ ని అరేస్ యూస్ చేసి వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఏంటి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ లింక్డ్ లిస్ట్ 1 అండ్ లింక్డ్ లిస్ట్ 2 లింక్డ్ లిస్ట్ 1 లో డేటా 1 2 3 4 5 ఈ లింక్డ్ లిస్ట్ 4 5 6 7 8 సో ఈ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ పర్ఫామ్ చేసాం అనుకోండి మనకి లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ 4 and 5. It's looking easy and to do it's even more easier. So there are two methods. One is the array using the array method and the other is using iterations. In today's class we will be talking about using the array methods. And ఇప్పుడు ఈ లింక్ లిస్ట్ 1 ని ఈ డేటాని నువ్వు లిస్ట్ 1 ఆర్ సమ్ వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకొని అరే తీసుకొని ఆ అరేలోకి డేటాని అపెండ్ చేసుకుంటాం అంటే ఏంటి ఈ డేటా అంతా
array డేటా కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు ఆర్ లిస్ట్ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు. సిమిలర్లీ లింక్డ్ లిస్ట్ 2లో ఉన్న డేటాని కూడా లిస్ట్ ఆర్ టేక్ అనే అదర్ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ లింక్డ్ లిస్ట్ యొక్క డేటా కూడా ఆ array డేటాలోకి అపెండ్ చేస్తారు. After appending this data into arrays means converting the linked list into lists or arrays, we just perform the intersection operation. So first intersection operation perform చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ముందు ఆ అరేలో డూప్లికేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా చూడాలి. రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ and perform intersection. So లింక్డ్ లిస్ట్ లో డూప్లికేట్స్ ఎలా తీస్తాం అదే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూస్తాం. బట్ మనం ఈ లింక్డ్ లిస్ట్ కాదు, ఆ లింక్డ్ లిస్ట్ డేటాని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో లిస్ట్ లోని డేటాలో డూప్లికేట్స్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తాం అంటే ఏంటి, డూప్లికేట్స్ ఉంటే అవి రిమూవ్ అయిపోయి మీకు ఒరిజినల్ లిస్ట్ అనేది రిటర్న్ అవ్వాలి. సో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో డూ యూ రిమెంబర్ ద సెట్? వాట్ ఈస్ ద సెట్? It is nothing but which of the stored element. But list की set को ना difference ఏంటి main? One of the differences set లో డూప్లికేట్స్ ఎలా ఉండదు. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఈ లిస్ట్ ని సెట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్ వాట్ విల్ డు, కన్వర్ట్ ద లిస్ట్ ఇంటూ సెట్ and perform the intersection. So this is how we do. So now we'll be writing the code for this. After this, if time permits, I will discuss about merge sort and we'll implement tomorrow merge sort in linked list. So here only we will create this method. So first we have to create the array method, means converting a linked list into array. At the start of the class, I have said how to convert the linked list to array. So same we will implement the code here to array. We will be passing the self. To take the empty array and we use current equals to set right, while current array dot append current dot data. And next we update the current we return the array. So we have created the linked list to array conversion method. Next, we will write the intersection method. So before writing this, I just want to give introduction about helper method. So some of you might know about what is helper method. So who don't know, it's just a brief introduction. So this helper method can be written outside of the class. This method, ఈ helper method ఏంటంటే మనం మెథడ్ రాస్తాం కదా, దాన్ని క్లాస్ అవుట్ సైడ్ కూడా రాయొచ్చు అండ్ దాన్ని మనం క్లాస్ లోపల యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ద క్లాస్ మెథడ్స్
ఇన్ దిస్ హెల్పర్ మెథడ్. ఈ హెల్పర్ మెథడ్లో కూడా మనం ఆ క్లాస్ మెథడ్స్ అనేవి యూజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ హెల్పర్ మెథడ్ కెన్ బి accessed with using objects or object లేకుండా. అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దే ఆర్ నాట్ బి గోయింగ్ టు డీటెయిల్. As a class we will discuss about it in detail. So now we'll write this find intersection method. Find intersection. And here the parameters will be list1 and list2. We'll be passing two lists. Next we'll create two arrays. Array 1 create చేసి ఈ లిస్ట్ 1 అనేది మనకి లింక్ లిస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి లిస్ట్ 1 డాట్ టు array. Similarly next intersection ఇంటర్సెక్షన్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి మనం ఒక లింక్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. For item in intersection so we have this okay. Before creating the method మనం intersection కనుక్కోవాలి. arrays we have converted them to arrays, so now we will find the intersection. So how do you find the intersection? By converting set and is the intersection operator, which is nothing but the AND operator. List set array 1 and set array 2. After in this way మనం arrays ని set గా కన్వర్ట్ చేసి వాటి ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కొని దాన్ని మళ్ళీ లిస్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. లిస్ట్ గా కన్వర్ట్ చేశాక intersection list అని చెప్పేసి we are creating an object for the linked list class. క్రియేట్ చేశాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇందాక లింక్ లిస్ట్ అరే అయితే క్రియేట్ చేసాం. నౌ వాట్ విల్ బి డూయింగ్ వి విల్ బి కన్వర్టింగ్ అరే టు ఏ లింక్ లిస్ట్. అంటే ఏంటి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇంటర్సెక్షన్ లిస్ట్ అనే లింక్ లిస్ట్లోకి అపెండ్ చేస్తున్నాం మనం. సో సింపుల్ 2 lines of code for item in for item intersection list dot append item. After appending
we just return the intersections. So we have created the methods. Now it's time for the testing. Now, first we get list 1 is equals to linked list. Linked list create చేసాం. So list 1 dot open 1. Similarly, we'll create the list 2. So we have created the two lists. Now we find the intersection. So we take the variable intersection list అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. దాంట్లోకి ఫైండ్ ఇంటర్సెక్షన్ మెథడ్ కాల్ చేస్తాం. కాల్ చేసినప్పుడు మనం ఏం పాస్ చేయాలి? లిస్ట్ 1 కమా లిస్ట్ 2 ఈ రెండింటిని పాస్ చేస్తాం. And now we just print this intersection dot list. Print start print list. So this is the code for finding the intersection of two lists. So I hope you understood this one. And after this, wait a minute, guys. So we have
completed these 4 topics. And next we will be discussing the logic for merge sort. So before learning about merge sort, first we should learn how to merge sorted arrays. అంటే ఏంటి? ఇందాక merge చేసాం కదా, it's similar to that. అలా merge చేయడానికి similar. Suppose if we have some array, ఒక 2 arrays ఉన్నాయి, సారీ 2 lists ఉన్నాయి, 2 linked lists ఉన్నాయి. ఈ 2 linked lists ని మనకి సార్ట్ చేసి merge చేయగలగాలి. So first we will be seeing about that one. Next we will be seeing how to use that in merge. I think you all remember how do we do it in merge. I'll just give a quick recap. Suppose you have a linked list of 5 nodes. Local linked list ఉంటుంది. Suppose local data 1, 2, 3, 4, 5. So this X mark ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే తర్వాత ఏం లేదు, మీన్స్ ఇట్స్ ద ఎండ్, దిస్ ఇస్ ద టైల్, తర్వాత ఏముండదు, నల్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇండికేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇన్ merge what we do, we just divide and merge. అంటే ఏంటి, లింక్ లిస్ట్ డివైడ్ చేసి merge చేస్తాం. మరి means we divide into half. That happened to 2.5 కి divide చేయాలి, means you can divide into 2 3 or 3 2 ఇలా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో we divide this 1 2 3 ఇలా 2 arrays form అవుతుంది. 1 2 3, this will become a list and this 4 5 will become another one. ఇక్కడ మళ్ళీ divide and merge, means first we divide చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 2, this again divides like this, 1 and 2 3. And ఈ 1 and 2 ని మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది. సింగిల్ ఎలిమెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఈ డివైడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఆగిపోతుంది. అండ్ దిస్ విల్ ఆల్సో బి డివైడెడ్ ఇంటూ 4 and 5. మీన్స్ అన్నీ ఒకేసారి డివైడ్ అవుతుంటే అప్పుడు ఫస్ట్ అనేది డివైడెడ్, తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్ డివైడెడ్ మర్జ్ అవుతుంది. ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్, వన్స్ అగైన్ గో అండ్ చెక్ ద మర్జ్ అవుట్ వీడియో. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఈ 1 2 3 డివైడ్ అయినా 4 5 డివైడ్ అయినా ఈ 1 2 3 మళ్ళీ మనం డివైడ్ చేయాలి. 1 2 3 4 5 1 2 3 మళ్ళీ 1 2 3 అండ్ 1 2 1 and 2. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఈ 1 2 ని మర్జ్ చేస్తాం, మర్జ్ చేసి సార్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది సార్టెడ్ అరే వచ్చేస్తుంది. మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్. సో సపోజ్ సార్టెడ్గా లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 2 అనేది సార్ట్ అయ్యి ఒక ఎరేగా క్రియేట్ చేస్తుంది. మిస్టేక్ హ్యావ్ టు కింద సార్టెడ్ అరే, సో అన్సార్టెడ్ తీసుకోండి. అన్సార్టెడ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ఏమవుతుంది, అవి మర్జ్ అయ్యేటప్పుడు సార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ this array, sorry, this linked list and this linked list will be sorted and be merged. Merge అయ్యి సార్ట్ అవుతుంది. అలా you will get this sorted linked list. ఇలా సార్టెడ్ లింక్ లిస్ట్ సేమ్ ప్రాసెస్. ఇది కూడా ఫస్ట్ డివైడ్ అవుతుంది. ఇలా సింగిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చాక ఈ 2 సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మర్జ్ అయ్యి సార్టెడ్ విల్ బి గోయింగ్ అండ్ ఇప్పుడు ఏమిటి, ఈ 2 వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు ఈ 2 లింక్ లిస్ట్ కూడా దే విల్ బి సార్టెడ్ అండ్ బి మర్జ్డ్. In this way we will get the sorted linked list. So how did we do this? We did it using recursion. So in detail merge sort చెప్పాను, once check that video. And this is about today's class. So in tomorrow class we will be seeing about merge sort and inserting elements in a sorted way. అంటే ఏంటి, suppose మనకి elements ఇలా ఉంటాయి. Suppose you have a sorted array.
3, 4, 6, 8, 10 round. ఇప్పుడు నేను 7 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. 7 మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్సర్టెడ్ బిగిన్ లేకపోతే ఇన్సర్టెడ్ ఎండ్ ఇవి చేస్తాం, లేకపోతే ఇన్సర్టెడ్ పర్టికులర్ పొజిషన్. బట్ మనకి ఏం చేయాలి, ఇది సార్టెడ్ వే, అంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, అంటే అక్కడ 6 అండ్ 8 మధ్యలో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. మనకు తెలియదు అక్కడ లిస్ట్లో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలియదు, బట్ మనం ఇప్పుడు ఇస్తున్న 7 అనే ఎలిమెంట్ సార్టెడ్ వేలోనే ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. సో హౌ డు వి డూ దిస్? We also see this in the tomorrow session. So this is all about today's session.